सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हां अज दीआं खास खबरां शुरू करन तो पहला नजर मारदे हां अज दीआं सुर्खियां ते। पंजाब कोल बिजली खरीदण लई नहीं ने पैसे, कैप्टन दा वड्डा दावा। पर पंजाब दे पिंडां दे विकास लई कैप्टन सरकार करीब 2775 करोड़ खर्चण लई तैयार। कांग्रेस दी लिस्ट च नवजोत सिद्धू दी होई एंट्री, MP चोणां दी स्टार प्रचारक लिस्ट चों कैप्टन होए बाहर। विधान सभा च लए जाण वाले फैसले दा मजीठिया ने पहला ही कर दिता खुलासा, कहा मोदी दे तय कीते फैसले ही लए जाणगे विधान सभा च। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहला एक वड्डा दावा कीता सी कि पंजाब कोल बिजली खरीदण लई भी पैसे नहीं ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहला एक वड्डा दावा कीता सी कि पंजाब कोल बिजली खरीदण लई भी पैसे नहीं ने। पर दूजे पासे कैप्टन सरकार हुण पंजाब दे पिंडां दे विकास लई करीब 2775 करोड़ खर्च करन दा दावा कर रही है। दरअसल पंजाब सरकार ने कांग्रेस दे कौमी लीडर राहुल गांधी दी अगवाई च स्मार्ट विलेज कैंपेन दे दूजे पड़ाਅ दी शुरुआत की है, जिस च 13,000 तो वध पिंडां दे विकास लई कैप्टन सरकार 2775 करोड़ रुपए खर्च करन दा दावा कर रही है। पहला तो मैं शुरू करूँगा कि नवरात्रिਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ अपनी डिवेलपमेंट, रूरल डिवेलपमेंट और अर्बन डिवेलपमेंट दोनों को असी वधिया तरीके नाल अगे लेके जाइए। फेर जिहड़ा साडा हुण तुसीं टेकन 2775 करोड़ रुपया लगना है। 48,910 स्कीमां चलणगियां ये फेज 2 दे विच, ते ये जिहड़ी गुडविल जनरेट हुई है, जो लोग अज समझते हैं कि साढ़े पिंडों में वधिया काम हो रहा, ये वधिया होर भी हो करोगे तुसी जिहड़े साढ़े 5 सरपंच साहब ने और थोड़े पिंड वाले विच ही, और असी मदद करांगे। थोड़ी पैसे सारे ट्रांसफर हो गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिना भ्रिष्टाचार सरकार पैसा पंचायत तक पहुंचाना चाहती है। हालांकि बेशक पिंडा दा विकास होना लाजमी है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि पंजाब कोल तां बिजली खरीदण लई भी पैसे नहीं। कैप्टन ने कहा कि जे कोला पंजाब नहीं आउंदा तां बिजली दी घाट वधेगी। पंजाब कोल नैशनल ग्रिड तो बिजली खरीदण लई इन्ने पैसे नहीं ने। जे रेल नहीं चलदी तां मैं चौलां नूं दूजी जगह किवें भेजांगा, कणक दी अगली फसल लई यूरिया किवें आवेगा। कैप्टन ने कोला खाद और पेट्रोल डीजल की कमी की भी चिंता जताई है। उन्होंने फसल की स्टोरेज लई भी आ रही कमी का जिक्र किया। पहली गल तो यह है, अगर आप ट्रेनों से बैठांगे कोला नहीं आऊगा तो साढ़े जेड़े बिजली बंद हो जानी है। ये पता नहीं कौन इतों कोई गलत गल्लां करदा है। असलीयत यह है कि साड़ी लहरा मुहब्बत हुण तकरीबन बंद होने ते आ गई। साड़ी जिहड़ी उत्थे GVK दी सीगी अपने तरन ताਰਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ है यूनिट। 2 ਸਾਡੇ यूनिट रह गए ने, किसी ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ है, किसी दिन 4 दिन ਦਾ ਕੋਲਾ है। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मुफ्ती बिजली दे रहे हैं, तो फिर पैसे कितों आउणगे ताकि असीं नैशनल ग्रिड तो खरीद। किसान खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन कर रहे ने। टोल प्लाजा तो लैके रेलवे पटड़ी तक किसान बैठे हुए ने। किसानां दे अंदोलन कारण रेल आवाजाही पंजाब च ठप्प हो गई है, जिस कारण पंजाब च आउण वाले कोले अते होर जरूरी वस्तां दी कमी शुरू हो गई है। पंजाब च कोला ना होण कारण बिजली दी समस्या खड़ी हो सकती है ते पंजाब दी बत्ती गुल होण दे खदशे खुद कैप्टन अमरिंदर ने जताए ने। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि पंजाब आउण दी उडीक च करीब 200 माल गड्डियां ने। इन्हां माल गड्डियां चों 80 ट्रेनां च कोला भरिया होया है। पंजाब सरकार मुताबिक लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट दे 2 यूनिट बंद ने। तरनताਰਨ थर्मल प्लांट दा भी 1 यूनिट बंद है। मुख्यमंत्री ये भी कह चुके ने कि जो किसान अंदोलन कर रहे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 11 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋकर ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 2 ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਬਿੱਲ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 0 ਆਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਐਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਡੀਕਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 9 ਰਾਣਾ केपी जी ने एज कस्टोडियन, मगर असल फैसला ये कांग्रेस पार्टी के विधायक कर रहे हैं कि ये 1 दिन का सैशन है कि 2 दिन का। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ 2017 'ਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਧੋਖਾ 2020 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 19 ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 12 ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 17 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਤੇ 1 ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਬ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਰ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸਣੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉਮਰ 20 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਓਲਾ ਕੈਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੀ ਕੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ 4:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਓਲਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਓਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਹੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬਲਾਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ 18ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਹੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ OTP ਆਂਦਾ ਜੀ। OTP ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ OTP ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੀਏ। OTP ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ OTP ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਜਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੋਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰੋਬਿਨ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੁੱਦਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਇੱਕ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ, ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਹੈ? ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਇਹ CCTV ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਣਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं। मंजिल चूमती है कदम उनके जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਮਿਤ ਗੋਇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 32 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 24 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚੋਂ 720 ਵਿੱਚੋਂ 705 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 18 ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ ਤੇ ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ। ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 32 ਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ ਨੇ 24 ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਪੰਮਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 32ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, 100 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 32 ਰੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੈਂਕ ਇਹਦਾ 23 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ परिवार का नाम रोशन करे। मेरा पंजाब में फ़र्स्ट रैंक है और ऑल ओवर इंडिया 24 रैंक है। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का महसूस कर रहे हो? लॉकडाउन के ड्यूरिंग 8 to 10 आवर्स रोज़ पढ़ती थी और अब बहुत अच्छा लग रहा है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 24 ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ? हाँ, चैलेंज तो बहुत बड़ा था ये, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो उसे? इसका सारा श्रेय मेरे फैमिली पेरेंट्स और स्पेशली मेरी मॉम को जाता है। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ थ्रू आउट लॉकडाउन, तो बहुत अच्छा। किसी कोचिंग सेंटर में अपने कोचिंग? मैं हेलेक्स इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में पढ़ती थी 2 years।
तो वो, और स्पेशली IQS पटियाला को भी मेरा बहुत बड़ा थैंक्स है, बिकॉज उन्होंने थ्रू आउट लॉकडाउन मेरे डाउट्स लिए हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे वहाँ पे। डिफिकल्टी तो आती होगी है ना, कैसे देखते हो? डिफ़िकल्टी तो थी, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट करा हुआ था कि यही 2 साल हैं बस, तो इसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है, और वो लग भी रहा है अब अच्छा, तो इसलिए। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਗਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵਿਦ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਹਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੈਨ ਇਟ ਪੇਸ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।